नमस्कार दर्शक बंधु। आज हेउची अक्टोबर मास 4 तारिख शनिवार। आज दिन जाकर टॉप 20 गुरुत्वपूर्ण खबर उपर आसंतु नजर पकाइबा। वीडियोटी को शेष पर्यंत देखंतु। मात्र किछि समय मध्यरी जानि परिबे आज दिनर संपूर्ण खबर। ता पूर्व चैनल रे नुआ थिले चैनल को सब्सक्राइब करी रखंतु। एमिति प्रतिदिनर लेटेस्ट न्यूज सर्वप्रथम देखिबा पाई। तेबे आसंतु संपूर्ण खबर उपर नजर पकाइबा। आजिर प्रथम खबर। आज समग्र ओडिशार प्रबल बर्षिब। 7 जिला को रेड अलर्ट जारी। बंगोपसागर सृष्ट गभीर अवपात ओडिशार प्रबल वर्षा आनिछि, जहाँ ए वर्षर दुर्गा पूजा उत्सव में बाधा सृष्टि करिछि। गोपालपुर निकट ही गभीर अवपात ओडिशा उपकूल अतिक्रम करिछि एवं यह उत्तर उत्तर पश्चिम दिगरे दक्षिण ओडिशा देई आगको बढ़िब। आज यह धीरे धीरे दुर्बल होई एक अवपात रे परिणत हेबो बोली पाणीपाग विभाग आईएमडी पूर्वानुमान करिछि। एही अवपात जोगु राज्यर विभिन्न अंचल प्रबल वर्षा जारी रही। केतेक स्थान अति प्रबल वर्षा हेबार संभावना रही। आउ भारतीय पाणीपाग विभाग सोमवार पर्यंत 7टी जिला कोरापुट, कलाहांडी, कंधमाल, रायगड़ा, गजपति, गंजाम एवं पुरी को प्रबल अति प्रबल वर्षा पर रेड अलर्ट जारी करिछि। यह सहित 16टी जिला को ऑरेंज अलर्ट एवं 7टी जिला को हलदिया अलर्ट जारी कर जाइछि। सुंदरगढ़ जिले को आज अति प्रबल वर्षा पर ऑरेंज अलर्ट जारी होता बेले आसंता काली प्रबल वर्षार संभावना रही। परवर्ती खबर। दशहरा सरू सरू कमिगला सुना रेट। गत किछि दिन धरी वृद्धि पाउथिबा सुनार मूल्य 3 अक्टोबर 2025 रे ह्रास पाइछि। दिल्ली रे 24 कैरेट सुनार मूल्य 10 ग्राम प्रति 1,18,190 टंका एवं 22 कैरेट सुनार मूल्य 1,08,350 टंका कारबार होउछि। जदियो दिल्ली रे सुनार मूल्य 1 अक्टोबर 10 ग्राम प्रति 1,21,000 अतिक्रम करिथिला, किंतु वर्तमान यह ह्रास पाइछि। आउ मुंबई, कोलकाता एवं चेन्नई भली प्रमुख सहर गुड़िकरी 22 कैरेट सुनार मूल्य 10 ग्राम प्रति 1,08,000 एवं 24 कैरेट सुनार मूल्य 10 ग्राम प्रति 1,18,200 रही। आउ एपटे सुना मूल्य ह्रास पाइथिले मध्य रूपा मूल्य स्थिर रही। अक्टोबर 3 तारिख में दिल्ली रे रूपा मूल्य किलोग्राम प्रति 1,53,100 पहुंची थिला, जहाँ अक्टोबर 1 रे 1,50,500 टंका प्रति किलोग्राम थिला। यह 3,000 अधिक वृद्धि, जहाँ सूचित करे जे रूपा चाहिदा एवं मूल्य दृढ़ रही। परवर्ती खबर। अकाउंट को आसिला 10,000 टंका। सेपटे बिहार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मुख्यमंत्री महिला नियुक्ति योजनार प्रथम किस्ती 25 लाख महिला बैंक अकाउंट को 10,000 टंका स्थानांतर कर जाइछि। से महिला मानक निर्वाचन उपर ध्यान देवा आह्वान करथिले एवं कहिथिले जे एही योजना अधीन मोट 1 कोटी महिला उपकृत हेबे। हिताधिकारी सहित आलोचना करने समय नीतीश कुमार कहिथिले जे केंद्रर समर्थन रे बिहार रे बहुत काम कर जाइछि। या पर नीतीश कुमार महिला मानक कहिथिले जे निर्वाचन आसुछि, तेणु दया करी ध्यान दियंतु। परवर्ती खबर। रिलीफ कमिशनर को तुरंत सहायता पे मुख्यमंत्री निर्देश। राज्य प्रबल वर्षा जोगु गजपति जिला मोहना ब्लॉक विभिन्न स्थान में भूस्खलन देखा मिली। भूस्खलन में जिलू एपर्यंत जनकर जीवन जाइला बेले अनेक लोक यह द्वारा प्रभावित होती। जिले में वर्षा जोगु विभिन्न नदी जलस्तर वृद्धि एवं यह पर बन्या आसवा नहीं आशंका देखा देइछि। एमितिरे गजपति जिले में वर्षा विपाद नहीं मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी तत्परता प्रकाश करिसेंति। मुख्यमंत्री तुरंत सहायता प्रदान करने को रिलीफ कमिशनर को निर्देश देवा सहित मंत्री विभूति भूषण जेना को गजपति पठाइछंती। ताहा सहित मुख्यमंत्री निजे गजपति जिलापाल सहित कथा होई परिस्थिति संपर्क में पचारि बुझिछंती। परवर्ती खबर। आसंता अक्टोबर 26 रु भारत और चीन मध्य सीधासलख विमान सेवार शुभारंभ। 2020 गलवान संघर्ष पर दुई देश मध्य विमान सेवा बातिल होता, किंतु एबे 26 रु विमान यात्रा संपर्क में सूचना देइछि इंडिगो एयरलाइंस। दुई देश मध्य सीधासलख विमान सेवा संपर्क में सहमति प्रकाश होइछि बोली वैदेशिक व्यापार मंत्रालय पक्षरु घोषणा करा पर इंडिगो यह सूचना देइछि। बंद रहिथिबा विमान सेवा को पुनः प्रचलन करने संक्रांत दुई देश मध्य वैषयिक कथबार्ता चालू रहिथिला। गलवान संघर्ष पर कोविड समस्या जोगु विमान सेवा अधिक प्रभावित होइथिला। परवर्ती खबर। पुलिस एसआई परीक्षा महाघोटालारी सामना को आसिला बड़ अपडेट। 114 जन परीक्षार्थी और 3 दलाल गिरफ पर तत्परता। प्राथमिक तदंत अनुसार शंकर पृष्टि और मुन्ना महांती नाम को नहीं चर्चा जोर धरी। दुहे स्पेशल कोचिंग पर राज्य बाहर को नेउथिबा अभियोग होइछि। प्रत्येक ठारू 25 लाख टंका नेबाको डील होइतिला। दुहे परीक्षार्थी सबू ओरिजिनल सर्टिफिकेट नहीं जाइथिले। 933 पोस्ट पर बाहर थिला विज्ञापन। कोटी कोटी टंकार डील होइतिला। बुधवार ब्रह्मपुर पुलिस जिला गोलंथरा थाना पुलिस पर्दाफाश करने
पुलिस 114 परीक्षार्थी और 3 दलालଙ୍କୁ गिरफ କରିବା ନେଇ पुलिस सूचना ଦେଇଛି। ଅପରପକ୍ଷେ ଏହି ମାମଲାରେ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ତଦନ୍ତ କରିବ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ନିବେଶ କରନ୍ତୁ 210 ଟଙ୍କା, ପାଇବେ ମାସକୁ 5000 ଟଙ୍କାର ପେନସନ୍। ଯଦି ଆପଣ ବୁଢ଼ା ବୟସ ପରେ ନିଜ ପାଇଁ ପେନସନର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, ତେବେ ଅଟଳ ପେନସନ୍ ଯୋଜନା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ବିକଳ୍ପ। ଏହି ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ବୃଦ୍ଧାବସ୍ଥାରେ ଆର୍ଥିକ ସୁରକ୍ଷା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିପାରିବେ। ଏହି ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ 60 ବର୍ଷ ବୟସ ହେବା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ 1000 ରୁ 5000 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାସିକ ପେନସନ୍ ମିଳିବ। ଏହି ସରକାରୀ ଯୋଜନାରେ 18 ରୁ 40 ବର୍ଷ ବୟସର ଯେକୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଯୋଗ ଦେଇପାରିବେ। ଯଦି କେହି ଏହି ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ପେନସନ୍ ପାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ସେମାନଙ୍କୁ ଅତି କମ୍ରେ 20 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିବେଶ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହି ଯୋଜନାରେ ମିଳୁଥିବା ପେନସନ୍ ରାଶି ନିବେଶ ଅନୁସାରେ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ହୁଏ। ଯଦି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଏହି ଯୋଜନା ଚୟନ କରନ୍ତି, ତେବେ ସେ ଯେତେ ରାଶି ପ୍ରତି ମାସରେ ନିବେଶ କରିବେ, ସେହି ଅନୁସାରେ ସେମାନଙ୍କୁ ପେନସନ୍ ମିଳିବ। ଜଣାଇ ରଖୁଛି, 1000 ରୁ 5000 ଟଙ୍କା ମାସିକ ପେନସନ୍ ପାଇବା ପାଇଁ ଯୋଗଦାତାଙ୍କୁ 42 ଟଙ୍କାରୁ 210 ଟଙ୍କା ପ୍ରତି ମାସରେ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହା 18 ବର୍ଷ ବୟସରେ ଯୋଜନା ନେବା ଉପରେ ଲାଗୁ। ସମାନ ରୂପେ ଯଦି କୌଣସି ଯୋଗଦାତା 40 ବର୍ଷ ବୟସରେ ଯୋଜନା ନେବେ, ତେବେ ସେମାନଙ୍କୁ 291 ରୁ 1454 ଟଙ୍କା ପ୍ରତି ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଯୋଗଦାନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯୋଗଦାତା ଯେତେ ଅଧିକ ଯୋଗଦାନ କରିବେ, ଅବସର ପରେ ସେମାନଙ୍କୁ ସେତେ ଅଧିକ ପେନସନ୍ ମିଳିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବିଜେଡି ଗଠନ କଲା ନୂଆ ଆଇଟି ଓ ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଟିମ୍। ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ତାହାର ଆଇଟି ଓ ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଟିମ୍କୁ ନବୀକରଣ କରିଛି। ଏଥିରେ ପୁରୁଣା ଲୋକଙ୍କୁ ବାହାର କରି ନୂଆ ନେତାଙ୍କୁ ସ୍ଥାନିତ କରାଯାଇଛି। ଏଥିରେ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ହେଲେ ବିଜେଡି ସୁପ୍ରିମୋ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ସବୁବେଳେ ଆଇଟି ଓ ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇ ଆସୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଏହି ସେଲ୍ ଠିକ୍ରେ କାମ କରିପାରିଲା ନାହିଁ ବୋଲି 2024 ନିର୍ବାଚନରେ ବିଜେଡି ହାରିଲା ବୋଲି ନବୀନ କହି ଆସୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଦଳ ତାହାର ନୂଆ ଟିମ୍ ଗଠନ କରିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବ୍ୟାଙ୍କ ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର। ବ୍ୟାଙ୍କରେ ମିନିମମ୍ ବାଲାନ୍ସର ଟେନସନ୍ ଖତମ। ସେପଟେ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଓଭରସିଜ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ତାର ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସର୍ବନିମ୍ନ ହାରାହାରି ବାଲାନ୍ସର ଜୋରିମାନା ଛାଡ଼ କରିଛି। ବୁଧବାର ଜାରି ଏକ ପ୍ରେସ୍ ବିଜ୍ଞପ୍ତିରେ ଓଭରସିଜ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ କହୁଛି ଯେ, ଏବେଠାରୁ ସଞ୍ଚୟ ଖାତାରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ହାରାହାରି ବାଲାନ୍ସ ନ ରଖିଲେ ବି କୌଣସି ଜରିମାନା ଆଦାୟ କରାଯିବ ନାହିଁ। ତଥାପି ବ୍ୟାଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ କିଛି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଯୋଜନା ପାଇଁ ସର୍ବନିମ୍ନ ବାଲାନ୍ସ ଶୁଳ୍କ ଛାଡ଼ କରିଛି। ଏହି ଛାଡ଼ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ସ୍କିମ୍ ଉପରେ କରାଯାଇଛି, ଯାହାର ଏକମାତ୍ର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟଧାରୀଙ୍କୁ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆସିଲା ଆର୍ବିଆଇର ନୂଆ ନିୟମ। ଚେକ୍ କ୍ଲିୟର ପାଇଁ ଆଉ ହେବେନି ହଇରାଣ। କାରଣ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଘୋଷଣା କରିଛି ଯେ ଅକ୍ଟୋବର 4, 2025 ରୁ ଏକ ନୂଆ ଚେକ୍ କ୍ଲିୟରିଂ ସିଷ୍ଟମ ଲାଗୁ ହେବ। ଏହାଦ୍ୱାରା କିଛି ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଚେକ୍ କ୍ଲିୟର ହୋଇଯିବ ଏବଂ ଟଙ୍କା ଶୀଘ୍ର ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଆସିଯିବ। ଆର୍ବିଆଇ କହିଛି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନର ଚେକ୍ ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ ସିଷ୍ଟମକୁ ଆହୁରି ସ୍ପିଡ୍ କରାଯିବ। ଏଣିକି ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଚେକ୍ ଜମା ହେଲେ ଏହାର ସ୍କାନ୍ କପି ତୁରନ୍ତ କ୍ଲିୟରିଂ ହାଉସ୍ ଏବଂ ତାପରେ ପେମେଣ୍ଟ କରୁଥିବା ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ପଠାଯିବ। ସେଠାରୁ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଚେକ୍କୁ ଅନୁମୋଦନ କିମ୍ବା ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହାଦ୍ୱାରା କ୍ଲିୟରିଂ ସମୟ 2 ଦିନ ନୁହେଁ, ବରଂ କିଛି ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ହୋଇଯିବ। ନୂତନ ଚେକ୍ କ୍ଲିୟରିଂ ସିଷ୍ଟମ ଅକ୍ଟୋବର 4, 2025 ରୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ। ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଚେକ୍ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପରେ ସନ୍ଧ୍ୟା 7ଟା ସୁଦ୍ଧା ଅନୁମୋଦନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି ବ୍ୟାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟରେ ଉତ୍ତର ନ ଦିଏ, ତେବେ ଚେକ୍ ଅଟୋମେଟିକ୍ ଭାବରେ ପାସ୍ ହୋଇଯିବ। ନିୟମ ଅନୁସାରେ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ଚେକ୍ ଆସିବାର ମାତ୍ର 3 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଏହାକୁ କ୍ଲିୟର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, ଯଦି ଆପଣ ସକାଳ 10ଟାରେ ଏକ ଚେକ୍ ଜମା କରନ୍ତି, ତେବେ ଅପରାହ୍ନ 1 କିମ୍ବା 2ଟା ମଧ୍ୟରେ ତାହା ପାସ୍ ହୋଇଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଭାରତ ଆସିବେ ତାଲିବାନ ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ, ଚିନ୍ତାରେ ପାକିସ୍ତାନ। ଆଫଗାନିସ୍ତାନରେ 2021 ଅଗଷ୍ଟରେ ତାଲିବାନ କ୍ଷମତା ଦଖଲ କରିବା ପରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ତାଲିବାନ ସରକାରର ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ଆମିର ଖାନ ମୁତ୍ତାକି ଅକ୍ଟୋବର 9 ରୁ 16 ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ ଭାରତ ଗସ୍ତ କରିବେ। ଏହା ଭାରତ ତାଲିବାନ ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ନୂଆ ଅଧ୍ୟାୟର ଆରମ୍ଭ। ସେପଟେ ଜାତିସଂଘ ସୁରକ୍ଷା ପରିଷଦ ମୁତ୍ତାକିଙ୍କୁ ଏହି ଗସ୍ତ ପାଇଁ ଅସ୍ଥାୟୀ ଭାବେ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଯାତ୍ରା ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ମୁକ୍ତ କରିଛି। ଭାରତ ଆଫଗାନିସ୍ତାନକୁ 50,000 ଟନ୍ ଗହମ, 333 ଟନ୍ରୁ ଅଧିକ ଔଷଧ ଓ ଟିକା ଏବଂ 40,000 ଲିଟର କୀଟନାଶକ ସମେତ ଅନେକ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକୀୟ ସାମଗ୍ରୀ ଯୋଗାଇ ଦେଉଛି। ଆଉ ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନରେ ସଂଘଟିତ ଭୂମିକମ୍ପ ପରେ ଭାରତ 1000 ପରିବାର ତମ୍ବୁ ଓ 15 ଟନ୍ ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ସହ ଅତିରିକ୍ତ 21 ଟନ୍ ରିଲିଫ୍ ସାମଗ୍ରୀ ପଠାଇ ତୁରନ୍ତ ସାହାଯ୍ୟ ଯୋଗାଇଥିଲା। ଆଉ ଏବେ ଏହି ଗସ୍ତ ପାକିସ୍ତାନ ପାଇଁ ଏକ ଝଟକା ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଉଛି। କାରଣ ପାକିସ୍ତାନର ଆଫଗାନ ଶରଣାର୍ଥୀ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ ନୀତି ତାଲିବାନ ସହ ସମ୍ପର୍କକୁ ଦୁର୍ବଳ କରିଛି। ଅକ୍ଟୋବର 10ରେ ହେବାକୁ ଥିବା ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ବୈଠକ ଭାରତ ଓ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ସହଯୋଗରେ ଏକ ନୂଆ ଦିଗ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିପାରେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଭାରତ କାହା ଆଗରେ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଁଇବ ନାହିଁ, ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କୁ ଚେତାବନୀ ଦେଲେ ରୁଷ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପୁଟିନ।
ରୁଷ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭ୍ଲାଦିମିର ପୁଟିନ ଗୁରୁବାର ଆମେରିକାକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଭାରତ ଏବଂ ଚୀନକୁ ରୁଷ ସହିତ ଶକ୍ତି ସମ୍ପର୍କ ସମାପ୍ତ କରିବାକୁ ଚାପ ପକାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଆମେରିକା, କିନ୍ତୁ ଏପରି ପଦକ୍ଷେପ ଓଲଟା ହୋଇପାରେ। ପୁଟିନ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଯଦି ଆମେରିକା ରୁଷର ବାଣିଜ୍ୟିକ ଅଂଶୀଦାରମାନଙ୍କ ଉପରେ ଅଧିକ ଟିକସ ଲାଗୁ କରେ ତେବେ ଏହା ବିଶ୍ୱ ସ୍ତରରେ ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି କରିବ ଏବଂ ଆମେରିକାର ଫେଡେରାଲ ରିଜର୍ଭ ସୁଧ ହାର ଉଚ୍ଚ ରଖିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେବ। ପ୍ରକାଶ ଥାଉ କି ଆମେରିକା ଭାରତୀୟ ରପ୍ତାନି ଉପରେ ଅତିରିକ୍ତ 25% ଶୁଳ୍କ ଲାଗୁ କରିଛି, ଯାହା ଟିକସକୁ 50% ବୃଦ୍ଧି କରିଛି। ଏହା ସହିତ ପୂର୍ବରୁ ପୁଟିନ ଆମେରିକାକୁ ଚେତାବନୀ ଦେଇଥିଲେ ଯେ ଭାରତ ଏବଂ ଚୀନ ସହିତ ଉପନିବେଶବାଦ ଯୁଗର ଭାଷାରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ସେ କହିଥିଲେ ଉପନିବେଶବାଦ ଯୁଗ ଶେଷ ହୋଇଯାଇଛି। ଭାରତ ଏବଂ ଚୀନ ଭଳି ପ୍ରାଚୀନ ସଭ୍ୟତା କୌଣସି ଅଲ୍ଟିମେଟମ୍ ଆଗରେ ମୁଣ୍ଡା ନୁଆଁଇବ ନାହିଁ। ରୁଷ ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ସେର୍ଗେଇ ଲାଭରୋଭ ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଭାରତ ଏବଂ ଚୀନ ଭଳି ଦେଶ କେବେ ବି ଆମେରିକାର ଚାପ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ନାହିଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପାଖରେ 2000 ଟଙ୍କିଆ ନୋଟ ରଖିଛନ୍ତି କି? ଆର୍ବିଆଇ ଆଣିଲା ନୂଆ ଗାଇଡଲାଇନ୍। ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତୀୟ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆର୍ବିଆଇ 2000 ଟଙ୍କାର ନୋଟ ଉପରେ ଏକ ବଡ଼ ଅପଡେଟ୍ ଦେଇଛି। ଭାରତୀୟ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ 2000 ଟଙ୍କାର ନୋଟ ପ୍ରଚଳନରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହ୍ରାସ ରିପୋର୍ଟ କରିଛି। 30 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2025 ସୁଦ୍ଧା ଏହି ନୋଟ ଗୁଡ଼ିକର ମୋଟ ମୂଲ୍ୟ 5884 କୋଟିକୁ ହ୍ରାସ ପାଇଛି। ମେ 2023ରେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରତ୍ୟାହାର ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା ସେମାନଙ୍କର ମୂଲ୍ୟ 3.56 ଲକ୍ଷ କୋଟି ଥିଲା, ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନର ପରିସ୍ଥିତିରେ ଏକ ବଡ଼ ହ୍ରାସ। ତଥାପି ଏହି ନୋଟ ଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରଚଳନ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରତ୍ୟାହାର ପାଇଁ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ତଥାପି 2000 ଟଙ୍କାର ନୋଟ ଏବେ ବି ଆଇନଗତ ଟେଣ୍ଡର ସ୍ଥିତି ବଜାୟ ରଖିଛି। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଏହାକୁ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଏହାକୁ ଋଣ ପରିଶୋଧ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ନକ୍ସଲ ଆତ୍ମସମର୍ପଣର ବିରଳ ଘଟଣା। କାରଣ ଛତିଶଗଡ଼ ବିଜାପୁରରେ 103 ଜଣ ମାଓବାଦୀ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ସହିତ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି। ଏକାଥରକେ ଏତେ ନକ୍ସଲ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିବା ବିରଳ ଘଟଣା। ଏହି ମାଓବାଦୀଙ୍କ ନାଁରେ ଥିଲା 1 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କାର ପୁରସ୍କାର। ଆତ୍ମସମର୍ପଣକାରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ ପଦବୀରେ ସକ୍ରିୟ ଥିବା ମାଓବାଦୀ ଅଛନ୍ତି। ଆତ୍ମସମର୍ପଣକାରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ ପଦବୀରେ ସକ୍ରିୟ ଥିବା ମାଓବାଦୀ ଅଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଜଣେ ଡିଭିସିଏମ୍, 4 ଜଣ ପିପିସିଏମ୍, 4 ଜଣ ଏସିଏମ୍, 5 ଜଣ କ୍ଷେତ୍ର କମିଟି ସଦସ୍ୟ, 5 ଜଣ ମିଲିସିଆ କମାଣ୍ଡର, ଡେପୁଟି କମାଣ୍ଡର, 4 ଜଣ ଜନତାନା ସରକାର ସଭାପତି, ଆଉ 22 ଜଣ ଜନତାନା ସରକାର ସଦସ୍ୟ ଏବଂ 23 ଜଣ ମିଲିସିଆ ପ୍ଲାଟୁନ୍ ସଦସ୍ୟ। ଆଉ ଏହା ପରେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଥିବା ନକ୍ସଲମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସଂଗଠନର ବିଚାରଧାରା ପ୍ରତି ଭ୍ରମ, ନେତୃତ୍ୱର କ୍ରମାଗତ ଅଭାବ, ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀ ଦ୍ୱାରା ଜବରଦସ୍ତି କାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ସରକାରଙ୍କ ପୁନର୍ବାସ ନୀତି ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେରଣା ଦେଇଥିଲା। ଏହାପରେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣକାରୀ ମାଓବାଦୀମାନଙ୍କୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ସ୍ୱରୂପ 50,000 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ଚେକ୍ ଦିଆଯାଇଛି। ସରକାରଙ୍କ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଥଇଥାନ କରାଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଫ୍ରାନ୍ସ ମଧ୍ୟ ସଟ୍ଡାଉନ୍। 200ରୁ ଅଧିକ ସହରରେ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେରିକା ପରେ ଫ୍ରାନ୍ସରେ ପ୍ରବଳ ବିରୋଧ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଜାରି ରହିଛି। ପ୍ରଦର୍ଶନକାରୀ ଖର୍ଚ୍ଚ କାଟକୁ ବିରୋଧ କରି ଧନୀଙ୍କ ଉପରେ ଅଧିକ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଲଗାଇବାକୁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ଫଳରେ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଯୋଗୁଁ ପ୍ୟାରିସର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଆଇଫେଲ୍ ଟାୱାର ବନ୍ଦ ରହିଥିଲା। ଫ୍ରାନ୍ସର 200ରୁ ଅଧିକ ସହରରେ ହଜାର ହଜାର ଶ୍ରମିକ, ରିଟାୟାର୍ଡ ଲୋକ ଏବଂ ଛାତ୍ର ରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇଥିଲେ। ପ୍ୟାରିସରେ ପ୍ରଦର୍ଶନକାରୀ ପ୍ଲେସ୍ ଦ ଇଟେଲରୁ ବିକ୍ଷୋଭ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଆଇଫେଲ୍ ଟାୱାର ପ୍ରଶାସନ ବୟାନ ଜାରି କରି ବିକ୍ଷୋଭ ଯୋଗୁଁ ସ୍ନାକୁ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ପାଇଁ ବନ୍ଦ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ଦେଶବ୍ୟାପୀ ହରତାଳରେ ଫ୍ରାନ୍ସର ପ୍ରମୁଖ ୟୁନିୟନ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି। ଗତ ମାସରେ ବଜେଟକୁ ନେଇ ରାଜନୈତିକ ହୁଲସ୍ଥୁଲ ଏବଂ ଚର୍ଚ୍ଚା ହୋଇଥିଲା। ୟୁନିୟନଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବଜେଟ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ଛାଡ଼ିଦେବା ଉଚିତ, ଯେଉଁଥିରେ ସାମାଜିକ କଲ୍ୟାଣ ଯୋଜନା ଉପରେ ରୋକ ଏବଂ ଖର୍ଚ୍ଚ କାଟ ଭଳି କଥା ରହିଛି। ସାଧାରଣ ନାଗରିକଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଧନୀ ଉପରେ ଅଧିକ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଲଗାଇବାକୁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଦର୍ଶନକାରୀ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆଦାନୀ ଗ୍ରୁପ ଉପରେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ଜରିମାନା ଲଗାଇଲା ଇନକମ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ। ସେପଟେ ଆୟକର ବିଭାଗ ଆଦାନୀ ଗ୍ରୁପକୁ ଏକ ବଡ଼ ଝଟକା ଦେଇଛି। ବିଭାଗ ଗ୍ରୁପର ସିମେଣ୍ଟ କମ୍ପାନୀ ଉପରେ 23 କୋଟି ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ଜରିମାନା ଲଗାଇଛି। ପ୍ରକୃତରେ ଆୟକର ବିଭାଗ 2015-16 ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ବର୍ଷ ପାଇଁ ଆୟ ଭୁଲ ଭାବରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବା ଅଭିଯୋଗରେ 14.22 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଜରିମାନା ଲଗାଇଛି। ଆଉ 2018-19 ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ବର୍ଷ ପାଇଁ ଆୟ କମ୍ ରିପୋର୍ଟ କରିବା ପାଇଁ 8.85 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଜରିମାନା ଲଗାଇଛି। ଏହି ଜରିମାନା ଆଦାନୀ ସିମେଣ୍ଟ ୟୁନିଟ୍ ACC ଉପରେ ଲାଗୁ କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, SI ପରୀକ୍ଷା କେଳେଙ୍କାରୀରେ ପୂର୍ବତନ DIGଙ୍କ ପୁଅ ଗିରଫ। ଅବସର DIG କୁଳମଣି ବେହେରାଙ୍କ ପୁଅ ଅମିୟ ବେହେରା ଗିରଫ ହୋଇଛନ୍ତି। କୁଳମଣି ବେହେରାଙ୍କ ପରି ବହୁ ବରିଷ୍ଠ ପୁଲିସ ଅଧିକାରୀ ମଧ୍ୟ ଏହି ପୋଲିସ SI ଚାକିରି ବିକ୍ରିରେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କୁ ଖୋଜି ବାହାର କରାଯାଉ। ଏହା ସହିତ ଏହି ଚାକିରି କିଣାବିକା ମାମଲାରେ
केते जण सरकारी चाकरी आउ सेमानकर पुओ झियो बा संपर्क अछंती ताहार तदंत कराଯାऊ। 1993 आसिस्टांट जेलर भावे से नियुक्ति पाइथिले। 2021 रे डीआईजी भावे पदोन्नति पाइथिले। आउ 2025 मार्च रे से अवसर नेछंती। परवर्ती खबर सोनम वांगचुक गिरफ विरुद्ध रे प्रतिवाद स्वर उत्तोलन कले बुद्धिजीवी। सेपटे विशिष्ट शिक्षाविद प्रकृतिवादी उद्भावनकारी एवं परिवेश रक्षक सोनम वांगचुक को अगणतांत्रिक भावे केंद्र सरकार निर्देश क्रमे गिरफ को विरोध करिसेंती विभिन्न गण संगठन। आज सहरर विभिन्न संगठन मानक नेतृत्ववृंद और बुद्धिजीवी मानक पक्षर पुराना बसस्टाण्ड ट्राफिक छक ठारे मिलित भावे गण प्रतिवाद अनुष्ठित हो जाइछि। प्रकाश योग्य जे 370 धारा उच्छेद पर लद्दाख को स्वतंत्र राज्य और 6ठ अनुच्छेद जोड़ी स्वयं शासित घोषणा को कार्यकारी करिबे बोली केंद्र बीजेपी सरकार देइथिबा प्रतिश्रुति को वर्तमान रक्षा करबा ना धरु नाहंती। एणु यही प्रतिश्रुति को कार्यकारी दाबी नहीं सोनम वांगचुक नेतृत्व में हजार हजार संख्यार लद्दाखवासी बहुबार पर्यायक्रमे दीर्घ वर्षर अनशन बसी। यही शांतिपूर्ण अनशन को भंडूर करने पुलिस अन्यायपूर्ण भावे सोनम वांगचुक को गिरफ करिछि। परवर्ती खबर नौरू बीजेडी जनसंपर्क अभियान जातिर जनक महात्मा गांधी पवित्र जयंती अवसर में मान्यवर सभापति श्री नवीन पट्टनायक निर्देश क्रमे भुवनेश्वर सांगठनिक जिला पक्षर जनसंपर्क अभियान संकल्प कार्यक्रम अनुष्ठित होइछि। भुवनेश्वर उत्तर निर्वाचन मंडली अंतर्गत जनता मैदान गांधी पार्क रे जातिर जनक महात्मा गांधी प्रतिमूर्ति रे श्रद्धा सुमन अर्पण करने सहित भुवनेश्वर जिला सभापति श्री अशोक पंडा आह्वान रे जनसंपर्क अभियान संकल्प निया जाइछि। यह आसंता 9 तारिख गोपबंधु जयंती आरंभ हेबाकु थिबा पदयात्रा रे घर घर बुली नवीन पट्टनायक सरकार को सफलता और वर्तमान बीजेपी सरकार को विफलता नहीं जन सचेतनता सृष्टि करिबो बीजेडी। यह नवेम्बर 9 जाए मासे व्यापी प्रति वार्ड ब्लॉक पंचायत जिला परिषद पौरांचल और निर्वाचन मंडल रे करबाकू निर्देश देइछन्ती बीजेडी सभापति। गांधी जयंती अवसर में वार्ता दे नवीन कहते जे महात्मा गांधी आदर्श अहिंसा को भारतर संविधान मुखबंधी में सामिल करबा हेबो तांको प्रति श्रेष्ठ श्रद्धांजलि। परवर्ती खबर एही मासरे बंद हो इंडोजो ट्रेन। सेपटे प्राय 1 दशंधि धरी विश्वव्यापी कोटी कोटी कंप्यूटर को शक्ति प्रदान करुथिबा इंडोजो ट्रेन एबे विदाय देबाकू जाउछि। माइक्रोसॉफ्ट आनुष्ठानिक भाव में घोषणा करिछि जे इंडोजो ट्रेन रो सपोर्ट अक्टोबर 14 2025 रे शेष हेबो। अर्थात 14 अक्टोबर परठारु आपणको कंप्यूटर आउ कोनोसी सुरक्षा अपडेट नूतन वैशिष्ट्य किंबा वैषयिक सहायता पाइबो नहीं। माइक्रोसॉफ्ट रे निष्पत्ति द्वारा भारत में चलुथिबा बहु संख्यारी कंप्यूटर अलोड़ा होजिबो। विशेषकर कोविड महामारी समय किणा जाइथिबा पीसी गुडी को बदलाइबा भली स्थिति सृष्टि हेबो। यह साधारण ग्राहक क्षुद्र संस्था और बृहत उद्योग गुडी को गुरुतर प्रभावित करिबार आशंका रहिछि। जेहेतु कंपनी सुरक्षा अपडेट और ऑफिशियल वैषयिक सहायता बंद करिबो तेणु पुराना पीसी दुर्बल होइजिबो। परवर्ती खबर हीराकुद रे पंजुरी माछ चाष साधारण सुविधा केन्द्र उद्घाटित। सेपटे ओडिशा सरकार पक्षरु हीराकुद जलभंडार रे पंजुरी स्थापन करी माछ चाष कराजिबारी आधुनिक प्रणाली स्वागत योग्य पदक्षेप। प्राय 7 कोटी टंका व्ययरी 37 एकर परिमिति जमी निर्माण होइतिबा पंजुरी माछ चाष साधारण सुविधा केन्द्र आम राज्यर मत्स्य उत्पादन क्षेत्र में एक नूतन अध्याय सृष्टि करने सह रत्नगर्भा हीराकुद जलभंडार विपुल संभावना को वास्तव रूप देव बोली यह उद्घाटन करने अवसर में कहते केन्द्र शिक्षा मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान।